آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ بھارت نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے ڈرون کے استعمال کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے۔ مرکز نے جموں کے فضائیہ کے اڈے پر ڈرون حملے کی تفتیش قومی جانچ ایجنسی NIA کے سپرد کر دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ نریندر مودی سرکار نے معیشت کو ضابطوں کے چنگل سے نکالنے اور اصلاحات کا نظام شروع کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ S جے شنکر آج اٹلی میں گروپ 20 کی وزارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ نشانے بازی کے ISSF عالمی کپ مقابلے میں بھارت کی رانی سورنوبت نے کروشیا میں خواتین کے 25 میٹر کے پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور آج رات یورو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا، جبکہ سویڈن یوکرین کا سامنا کرے گا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 0112397846 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے ڈرون استعمال کیے جانے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ کم خرچ، متبادل اور آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ناپاک مقاصد کے لیے ان فضائی اور نیم فضائی پلیٹ فارموں کا استعمال دنیا بھر کی سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے امکانی خطرہ بن گیا ہے۔ یہ بات وزارت داخلہ میں اسپیشل سیکریٹری VSK قومودی نے رکن ممالک کی انسداد دہشت گردی ایجنسیوں کے سربراہوں کی دوسری اعلیٰ سطحی اقوام متحدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہم نوعیت کے اور کمرشل اثاثوں کے خلاف دہشت گردانہ مقاصد کے لیے ہتھیاروں سے لیس ڈرون کے استعمال کے امکان پر ممبر ملکوں کی جانب سے بھرپور توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ جناب قومودی نے کہا کہ دہشت گردانہ پروپیگنڈے کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جیسی اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کا بے جا استعمال اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے ادائیگی کے نئے طریقوں کا بے جا استعمال آج دہشت گردی کے انتہائی سنگین خطرے بن گئے ہیں۔ اسپیشل سیکریٹری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بین الاقوامی برادری انہیں جواب دہ قرار دے جو دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان سے کہے کہ وہ اپنے کنٹرول والے علاقے سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر، قابل تصدیق اور ناقابل تغیر کارروائی کرے۔ مرکز نے ایئر فورس اسٹیشن جموں پر ڈرون حملے کی چھان بین قومی تفتیشی ایجنسی NIA کے سپرد کر دی ہے۔ راکیش بلوال کی سربراہی میں NIA کی ایک ٹیم اتوار کو صبح سویرے جموں ہوائی اڈے پر انتہائی سیکورٹی والے تکنیکی علاقے میں پہنچی تھی، جہاں 2 دھماکے ہوئے تھے۔ ایئر بیس کے اندر IEDs گرانے کے لیے کم اونچائی پر اڑنے والے ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا۔ دھماکوں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کے 2 اہلکار معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں، البتہ دھماکے کی وجہ سے ساز و سامان اور طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ جموں کشمیر میں کل رات سری نگر کے پریمپورہ علاقے میں ملہورہ کے مقام پر حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ کے ایک چوٹی کے کمانڈر سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ جھڑپ کل سپہر شروع ہوئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ انکاؤنٹر کی جگہ سے قابل اعتراض مواد اور گولی بارود بھی ملے ہیں۔ امور خارجہ کے سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سائبر سیکورٹی کے بارے میں سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کی بحث میں حصہ لیں گے۔ استونیا کی وزیر اعظم محترمہ کاجا کلاس اس میٹنگ کی صدارت کریں گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ نریندر مودی سرکار نے معیشت کو ضابطوں سے مبرہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور وہ اصلاحات کا نظام شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو قسطوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک کایا پلٹ کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے انگریزی کے ایک روزنامہ اخبار میں اپنے ایک مضمون میں یہ بات کہی ہے۔ محترمہ
सीतारमण ने कहा कि 1991 की नरम रवि की पॉलिसी से मईशत ने ताज़ा हवा में सांस ली है। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव और उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी अज़्म की याद दिलाई, जिन्होंने 30 साल पहले मईशत को सहल बनाने का सिलसिला शुरू किया था। वजीर खजाना ने अपने मजमून में लिखा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मियाद के दौरान 1200 फरसुदा कवानीन को खत्म करने को यकीनी बनाया था और दूसरी मियाद में इस तरह के मजीद 58 कानून खत्म कर दिए। मोहतरमा सीतारमण ने अपने मजमून में यह भी कहा है कि साबका सरकार का नारा गरीबी हटाओ एक जज्बाती नारा था और सिर्फ इस नारे से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इस पर सोच समझ कर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जरूरी माहौलियाती निज़ाम और आवाम की इनफरादी उमंगों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए गए। मौजूदा सरकार ने घर घर में बिजली, बैतुल खला और खाना पकाने के लिए साफ सुथरी गैस फराहम की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल वज़ीर खजाना की जानिब से ऐलान किए गए इक़दामात से सेहत आम्मा की सहूलियात में खासतौर पर उन इलाकों में जिन पर कम ध्यान दिया गया है इजाफा होगा। तिब्बी बुनियादी ढांचे में निजी सरमायाकारी को फरोग मिलेगा और अहम इंसानी वसाइल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस ऐलान में बच्चों के लिए हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों को मुस्तहकम करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज इटली में ग्रुप 20 की वज़ारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। कल डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की थी। दोनों वज़ीरों ने कोविड के सिलसिले में ताउन और म्यांमार के हालात के बारे में तबादले ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के कमिश्नर के साथ भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड के चैलेंज, राब्तों, शराकतदारी और तरक्की के मकसद से इश्तराक पर बातचीत की। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने OECD के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने ग्रुप 20 में OECD की काविशों की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर 2 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में इटली पहुंचे हैं। पहले मरहले में उन्होंने यूनान का दौरा किया था। मुल्क भर में जारी टीकाकारी की मुहिम के तहत अब तक 32 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। आज वज़ारत सेहत ने बताया है कि रूबा सेहत होने वालों की शरह बढ़कर 96.87% हो गई है। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 93 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 57,000 मरीज रूबा सेहत हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत का नक्शा गलत तरीके पर पेश करने के लिए ट्विटर इंडिया के 2 आला अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में ट्विटर इंडिया के इंतजामी डायरेक्टर मनीष महेश्वरी और खबरों के शोबे की सरबराह अमृता त्रिपाठी को मुलजिम बनाया गया है। ISSF आलमी कप शूटिंग मुकाबले में भारत की राही सोर्नोबत ने क्रोएशिया के ओसीजेक में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। 30 साला राही ने 25 मीटर पिस्टल आलमी कप के फाइनल मुकाबले में 50 में से 39 निशाने लगाकर जारी आलमी कप में भारत के लिए पहला सोने का तमगा हासिल किया। यूरो कप फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल्स लाइन अप का फैसला करने के लिए आज रात इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और स्वीडन का यूक्रेन से होगा। स्विट्जरलैंड कल रात आलमी चैंपियन फ्रांस को 5-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। एक दूसरे मैच में स्पेन ने क्रोएशिया को एक्स्ट्रा टाइम में 5-3 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। 3 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला इटली से और चेक जमहूरिया का डेनमार्क से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है। मरकज ने जम्मू के फजाइया के अड्डे पर ड्रोन हमले की तफ्तीश कौमी जांच एजेंसी NIA के सुपुर्द कर दी है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मईशत को ज़ाब्तों के चुंगल से निकालने और इस्लाहात का निज़ाम शुरू करने का तहैया कर रखा है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर आज इटली में ग्रुप 20 की वज़ारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। निशानेबाजी के ISSF आलमी कप मुकाबले में भारत की रानी सोर्नोबत ने क्रोएशिया में खवातीन के 25 मीटर
پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے اور آج رات یورو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کا مقابلہ جرمنی سے ہوگا جبکہ سویڈن یوکرین کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔